یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوان خانہ کی تیسری منزل کا ہے۔ پہلے 2 منازل کا تذکرہ میں آپ سے سابقہ پروگرام میں کر چکا ہوں۔ اس منزل کے اگر پلان کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اس سے نیچے کی منزل کا ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیویشن اس میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ چیز قابل غور ہے کہ اس منزل پر ہمیں نیچے کی منزل سے اوپر آنے کا زینہ نہیں ملتا، جبکہ اس منزل پر آنے کے لیے ہمیں ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو راج کور کی حویلی کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس منزل کو کسی حد تک پرائیویسی دی گئی اور یہ منزل خواتین کے لیے مخصوص تھی۔ مرد حضرات نیچے کی 2 منزلوں تک ہی محدود رہتے۔ اس کا پلان بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ نیچے کی منزل کا، لیکن جو ڈیویشن ہے وہ یہ ہے کہ نیچے کی منزل پر آپ نے جو ڈبل کالم دیکھے وہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان پہ خوبصورت نقش و نگار کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ یہاں وہ ڈیکوریشن نہیں ہے، بلکہ ہر طرف کالمز دیے گئے ہیں۔ یہ کالمز ڈبل ہیں، ان پہ جو ڈیکوریشن ہے وہ شیورن یا زگ زیگ کے نمونوں سے تیار کی گئی ہے۔ ہر کالم کی 12 سائیڈز ہیں، نیچے ایک بیس ہے، اس کا میں ڈیٹیل سے ذکر آپ کو بعد میں کروں گا۔ اوپر جو آرچز ہیں ان کے سپینڈل میں خوبصورت ڈیکوریشن ہے۔ چاروں جو کارڈینل پوائنٹس ہیں وہاں برآمدے ہیں، جبکہ کونوں پر چھوٹے چھوٹے مربع کمرے ہیں۔ اس منزل پر جو کالمز ہیں ان کی ارینجمنٹ اس طرح ہے کہ 2 جوڑوں کا جو ایک سیٹ ہے وہ درمیان میں کھڑا ہے، جبکہ جو اختتامیہ پہ کالم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس طرح ہر برآمدے میں 3 اوپننگ بنتی ہیں جو سینٹرل ایریا میں کھلتی ہیں۔ کالمز کی کنسٹرکشن اس طرح ہے کہ نیچے ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ایک بیس چلتی ہے، ایک کالر ہے اور پھر ایک قدو نما کنسٹرکشن ہے جو باہر کی جانب ابھری ہوئی ہے۔ اوپر ایک بار پھر کالر بنا ہوا ہے اور یہاں سے 12 پتے اوپر کی جانب اٹھتے ہیں اور جو کالم کی 12 سائیڈز ہیں ان پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان پتوں کی کنسٹرکشن اس طرح ہے کہ کونوں پہ وہ پتے بنائے گئے ہیں اور آدھا پتا اس طرف اور آدھا پتا دوسری سائڈز پر چلا جاتا ہے۔ تمام کے تمام پتے عنابی رنگ سے تیار کیے گئے ہیں۔ کالم کی جو شیفٹ ہے وہ یلو اوپر سے تیار کی گئی ہے اور اس پر جو موٹیوز بنائے گئے ہیں وہ زگ زیگ یا شیورن ڈیزائن پر مبنی موٹیوز ہیں، وہ اوپر نیچے چلتے ہیں اور کالم کی جو شیفٹ ہے اس کے اوپر تمام کے تمام سطح پر پھیلے ہوئے ہیں۔ این اوپر آ کر جیسے پتے ہم نے نیچے دیکھے ویسے ہی اوپر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پتے بجائے اوپر جانے کے نیچے کی جانب گر رہے ہیں۔ ایک بار پھر کالر ہے اور پھر اس کالم کا کیپیٹل بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک کالم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہیں ہم ڈبل کالم یا کپل کالمز کہتے ہیں۔ این اوپر پہنچ کر دونوں جانب ملٹی فائل آرچز بنتی ہیں۔ یہ آرچز اس طرح ہیں کہ ان کے جو ایکسٹرا ڈوس ہیں وہ تو ملٹی فائل ہیں، لیکن جو انٹرا ڈوس اندر کی سطح ہے وہ بالکل فلیٹ ہے اور پوائنٹڈ آرچ رکھتی ہے۔ ہر ملٹی فائل آرچ کے اوپر ایک ریکٹینگولر فریم بنا ہوا ہے جس کی گراؤنڈ سفید ہے اور اس میں سبز پتے بنا دیے گئے ہیں۔ اس فریم اور ملٹی فائل جو کنسٹرکشن ہے اس کے درمیان کا حصہ جسے ہم ٹیکنیکلی اسپینڈل کہتے ہیں، اس میں عربیسک موٹیو ہے، یعنی ایک ٹہنی ہے جو مسلسل چلتی ہے اور ایک جانب سے شروع ہو کر دوسری جانب چلی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے میں توازن رکھتی ہے اور ایک جیومیٹرک پیٹرن کو تخلیق کرتی ہے۔ جہاں جہاں یہ ٹہنی جاتی ہے بیچ بیچ میں سفید پھول متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ اب تھوڑا اوپر چلیں تو ایک بینڈ کے بعد ہمیں ایک ہارزنٹل پینل ملتا ہے جس میں مزید فلاور موٹیوز دے دیے گئے ہیں۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس منزل کے جو جنوبی برآمدہ ہے اس کا ہے، اور یہاں اس جو دیوار ہے اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح کی گئی ہے کہ نیچے ایک سینٹر میں ایک لکڑی کا دروازہ ہے، دائیں اور بائیں جانب نیچے ڈیڈوز ہیں، یہاں ایک پروجیکشن ہے، پھر ایک پینل ڈپریس ملٹی فائل اس جانب ہے اور ایک دروازے کے دوسری جانب۔ اس سے اوپر آئیں تو مزید 3 ملٹی فائل پینل ہمیں نظر آتے ہیں، ایک دروازے کے عین اوپر، ایک بائیں جانب اور ایک دائیں جانب۔ پھر مزید اوپر جائیں تو 3 اور پینلز ہیں جو بالکل فلیٹ ہیں، یعنی وہ اندر کی جانب ڈپریس نہیں ہے۔ اسی قسم کی کنسٹرکشن جو اپوزٹ دیوار ہے مغرب کی جانب اس پہ ہے، البتہ جنوب کی جانب جو دیوار ہے اس کے بیچ میں ایک بڑی ونڈو ہے، دائیں اور بائیں جانب ڈپریس بڑے بڑے آلکوز ہیں اور ان کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے آلکوو ہیں جو سلائٹلی ڈپریس ہیں۔ ان آلکوز میں جو ڈیکوریشن ہے وہ منیچر پینٹنگ کی ٹیکنیک پر مبنی بہت سی تصاویر ہیں، اور ان تصاویر میں جو سکھ مائتھالوجی اور ہندو مائتھالوجی ہے ان کو ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو خصوصاً ایلیمنٹ ہیں ان میں بیلوسٹریڈ، سرو کے درخت، آم اور کیلے کے درخت خاص طور پہ واضح ہیں۔ جو تھیمز ہیں وہ خاص طور پر مذہبی ہیں اور مذہبی تھیمز کو صرف اس برآمدے تک ہی مخصوص رکھا گیا ہے۔
अब आइए उस खिड़की की जानब जो इस बरामदे के जनूब में वाक़ है। यहाँ से हमें यह भी महसूस होता है कि यहाँ जो दीवारों की थिकनेस है, चौड़ाई, वो तकरीबन 5 फुट के लगभग है और यही इस इमारत को ठंडा रखने का बायस है। इस खिड़की के दाएं और बाएं जानब कोनों में अटैच कॉलम दे दिए गए हैं। ये कॉलम 1/4 हैं और उनकी सिर्फ 3 सतहें हमें नज़र आती हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी वैसे ही है जैसा कि अंदर कॉलम की थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जिगजैग पैटर्न की बजाय पत्ते बना दिए गए हैं। फिर अगर आप मज़ीद अंदर आएँ, जो खिड़की का अंदरूनी हिस्सा है, तो वहाँ आपको 2 हिस्से नज़र आते हैं। एक डैडो जो फ्लोरल मोटिव्स पर मबनी है और एक उसके ऊपर मिनिएचर पेंटिंग का। इस पेंटिंग की खुसूसियत ये है कि यहाँ हमें ना सिर्फ एक खातून नज़र आ रही है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें अनार का दरख्त और अमरूद का दरख्त ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ कुछ पत्ते हमें एक केले के दरख्त के भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं और मिनिएचर स्टडी करते हैं, उनके लिए ये बात दिलचस्पी का बायस होगी कि यहाँ हमें कुछ ऐसे मोटिव्स या क्लाउड्स, बादल नज़र आ रहे हैं जिन पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ख़ास तौर पर नुमायाँ है। ये तमाम पेंटिंग भी एक मल्टीफाइल आर्ट्स में बना दी गई है। मज़ीद ऊपर आएँ तो इस खिड़की का जो नीम गुंबददार छत है वो बना नज़र आता है। बाहर की जानब एक बार फिर मल्टीफाइल आर्च है। मज़ीद ऊपर जाएँ तो इस मंजिल की जो छत है वो हमें खस्ता हाल में नज़र आती है, लेकिन इस खस्ता हाली से हमें एक स्टडी करने का मौका मिल जाता है, वो ये कि इस मंजिल की और नीचे की जो हिस्सा है, तमाम मनाजिल की जो छतें हैं वो डबल रूफ्स थी। एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा बोझ सहारता है जबकि नीचे का हिस्सा जो है उस पर डेकोरेशन पाई जाती है। डेकोरेशन लकड़ी की पत्तियाँ काट कर मरबा और मुस्ततीलों से बनाई गई हैं। हर एक के दरमियान का जो हिस्सा है वो उनाबी रंग का है, जबकि फूलों की अक्सरियत सफ़ेद और नीले रंग पर मबनी है। ये मंजर जो बरामदा मशरिक़ की जानब वाक़ है उसका है। इसकी जो स्पेशल डिवीज़न है वो तो वैसे ही है जैसे कि जनूब के बरामदे में आपने देखी, लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो इसकी पेंटिंग्स में है। जो मिनिएचर पे टेक्निक पर मबनी पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनका थीम मगरबी जनूबी बरामदे में जो था वो रिलीजियस थीम था। यहाँ इस बरामदे में जो थीम है वो प्योरली रोमानवी है और इसमें बहुत से कपल एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाए गए हैं। दीगर जो डेकोरेटिव मोटिव्स हैं उनमें पत्तेदार कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह अगर आप मगरबी बरामदे की तरफ चले जाएं तो वहाँ जो थीम्स हमें मिलती हैं उनमें पत्तेदार मोटिव और ज्योमेट्रिक पैटर्न ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि बाहर की जानब एक खिड़की होने के बजाय 2 खिड़कियाँ हैं और दोनों के ऊपर नीम दायरादार आर्चेस बना दी गई हैं। बीच में एक डिप्रेस विंडो है। आखिर में अब आप आइए शुमाल की तरफ जो बरामदा है उसकी तरफ। इस बरामदे की जो डेकोरेशन है वो तकरीबन तमाम की तमाम ख़राब हो चुकी है और हम वहाँ कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि कुछ फ्लोरल मोटिव्स, कुछ परिंदे और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बचे हैं। कोनों में छोटे छोटे आल्कोव्स बना दिए गए। तमाम बरामदे जो इस मंजर पर वाक़ हैं उनके इख्तितामियों पर एक एक मुरब्बा कमरा वाक़ है। प्लान को देखें तो ये कमरे चारों कोनों पर हैं और कमरों का भी जो प्लान है वो भी मुरब्बा है। एक और काबिल गौर चीज़ ये है कि इनकी दीवारें देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जहांगीर के वक्त यहाँ एक बड़ी आर्च बनी हुई थी। ये हिस्सा रंजीत सिंह ने भरकर यहाँ ये दरवाज़ा नस्ब कर दिया और यूँ ये कमरे जो थे ज़्यादा महफूज हो गए। इन कमरों की खसूसियत ये है कि तकरीबन हर कमरे में 2-2 खिड़कियाँ हैं। बाहर की जानब जो खिड़की है वो बड़ी है, जबकि जो शुमाल और जनूब की जानब खिड़कियाँ हैं वो थोड़ी साइज़ में छोटी हैं। यूँ दीवान खाना की इस मंजिल के अगर हम दरमियानी हिस्से में खड़े हो जाएं जो एक बारादरी की हैसियत रखती है तो जनूबी बरामदे की खिड़की के थ्रू हमें बाहर का एक खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। इसी तरह जो ही हम मशरक़ी बरामदे की जानिब आते हैं तो वहाँ भी जो खिड़की है वो भी बाहर का एक दिलकश मंजर पेश करती है। और फिर वहाँ से मुड़कर शुमाल की जानिब जब हमारा रुख होता है तो वहाँ भी एक खूबसूरत खिड़की है। ये खिड़की भी शुमाली जो बरामदा जो है उसके वस्त में वाक़ है और वहाँ से शहर का मंजर बखूबी नज़र आता है। वहाँ से घूमकर हम आते हैं मगरब की जानिब जहाँ हमें 2 खिड़कियाँ बनी दिखाई देती हैं। ये तमाम मंजर उस हिस्से से लिया गया जो इस मंजिल का दरमियानी हिस्सा है और जो एक बारादरी की मानंद है। ये बारादरी अपनी खूबसूरती, पेंटेड वर्क और स्टको वर्क के लिहाज से इंतहाई खूबसूरत है। इसका फ़र्श का जिक्र मैंने आपसे नहीं किया, उस पर भी पेंटेड वर्क है लेकिन जो वक्त के हाथों बर्बाद हो चुका है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचता है। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।